नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहलां पेश ने झोंटनियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज कोची च पहले स्वदेशी जंगी बेड़े INS विक्रांत नूं भारती समुद्री बेड़े च शामिल करनगे। हाउसिंग ਅਤੇ शहरी मामलों बारे मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि भारत लगातार विकास टीचिਆਂ ਨੂੰ कामयाबी नाल हासिल कर लवेगा। कैबिनेट मामलों की सुरक्षा संबंधी कमेटी ने तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट नूं दित्ती मंजूरी। पंजाब च सेवा केंद्रां राहीं मिलदियां 283 सेवावां दे सर्टिफिकेट डिजिटल दस्तखतां नाल लोकां नूं WhatsApp या ईमेल राहीं घर बैठे मिलणगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज कोची च कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड विखे पहले स्वदेशी जंगी बेड़े INS विक्रांत नूं भारती समुद्री फौज विच शामिल करनगे। इस मौके उस समुद्री फौज दे नवे निशान दा भी उद्घाटन करनगे। स्वदेशी जंगी बेड़ा INS विक्रांत किसी भी जंगी बेड़े दे आकार तो 5 गुणा है। इस दे नाल ही भारत हुण अमरीका, रूस, चीन, फ्रांस और बरतानिया वर्गे 94वें ग्रुप वाले देशां च शामिल हो गया है, जो देश च जंगी बेड़े दा डिजाइन बनाउण दे नाल-नाल इस दा निर्माण भी कर सकते हैं। इस तो पहला कल शाम कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ते पहुंचण मगरों एक जनतक रैली नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि हरेक नागरिक नूं मुढ़लियां सहूलतां देण नूं यकीनी बनाउणा सरकार दी सब तो पहली तरजीह है। इस दे नाल ही आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करन नूं भी सरकार तरजीह दिंदी है। उन्हां ने केंद्र सरकार वल्लों केरल दे लोकां लई चुके गए कदमां नूं भी गिणाया। उन्हां कहा कि लोकां नूं आज़ादी दे अमृत काल विच भारत नूं एक विकसित देश बनाउण लई काम करन दी जरूरत है। बाद विच मैट्रो दे दूजे गेड़ दा नींह पत्थर रखन मगरों एक इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि देश च मैट्रो सिस्टम ने बेहतर वातावरण बनाउण, कार्बन उत्सर्जन घटाउण ते सड़कां ते भीड़ घटाउण विच योगदान दित्ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मैट्रो नूं शहरी आवाजाही प्रणाली दा हिस्सा बनाउण लई कई उपाय कीते ने। मैंने इस 15 अगस्त को लाल किले से भी कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है, नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। आज केरला का कोना कोना ओणम के पावन उत्सव की खुशियों से सरोबार है। उत्साह के इस अवसर पर केरला को कनेक्टिविटी से जुड़ी 4,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिला है। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने वाले इन प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज केरला के इस महान धरती से विकसित भारत के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। मुझे याद है, मुझे जून 2017 में कोच्चि मेट्रो के अलुवा से पलावीरटोम तक के सेक्शन का उद्घाटन करने का अवसर मिला था। आज कोच्चि मेट्रो फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन हुआ है। साथ ही कोच्चि मेट्रो के दूसरे फेज के लिए शिलान्यास भी हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवी दिल्ली च केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बल CAPF दे वैब पोर्टल ई-आवास का शुभ आरंभ किया। इस मौके उन्होंने कहा कि CAPF दे कामिਆਂ ਲਈ बेहतर आवास सहूलतां का विकास सरकार की प्राथमिकता च शामिल है। उन्होंने कहा कि आवास वंड की सोधी हुई नीति लागू करन अते वंड की प्रक्रिया होर पारदर्शी बनाउण लई वैब पोर्टल ई-आवास विकसित किया गया। अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बल देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों च कानून व्यवस्था बनाए रखने विच महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत रखने के लिए
चाहे सीमाओं को अभेद रखना है, चाहे एयरपोर्ट और बंदरगाहों को सुरक्षित रखना है, चाहे दंगों के खिलाफ दंगाइयों को कठोर कार्यवाही से दंडित करना है, चाहे कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के अंदर अपनी चुस्त मुस्तैदी से, इनकी उपस्थिति से देश के कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को मजबूत करना हो। सीएपीएफ के हमारे जवान हमेशा हमारी आंतरिक सुरक्षा का बहुत मजबूत और जरूरी पिलर रहे हैं। ਇਹ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਤੇ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ ਯੋਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਚੈਲੰਜ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ ਅਵਾਰਡਸ 2022 ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਅਮਰੁਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇਜਸ ਮਾਰਕ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ, ਉਡਾਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੇਜਸ ਮਾਰਕ 2 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੌਜੂਦਾ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਤੇਜਸ ਦੇ ਉન્નਤ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇਜਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ GEF 414 ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਉਡਾਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ VR ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜਸ ਮਾਰਕ 2 ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1,43,612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 28% ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ GST ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 17% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 1,414 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਕੇ 1,651 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ 24% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 179 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਲੀ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ G20 ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। G20 ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੇਰਕਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈਡ
ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਕਫੈਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 2026-27 ਤੱਕ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 283 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ WhatsApp ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਤੀ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਬੁਢਾਪਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਆਹ, ਅਸਲਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜਾ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 93 ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਲਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ GSAI ਦੀ ਐਗਰੀ ਜ਼ੋਨ ਯੂਨਿਟ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਉਦਮੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੌਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਮੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਖਨਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NIA ਵੱਲੋਂ ਖਨਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਤਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਚਲਾਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
पंजाब के सूचना कमिश्नर खुशवंत सिंह ने सरकारी महकमे के अधिकारियों को सूचना के अधिकार एक्ट 2005 की धारा 4 तहत अपने विभाग नाल संबंधित जानकारी स्वेच्छा नाल सांझी करने वास्ते आख्या है। वो पटियाला जिला अधिकारियों नाल एक मीटिंग दौरान बोल रहे सन। उन्होंने कहा कि महकमियां दीआं अपणियां वैबसाइटां ते सालाना रिपोर्टां, लोक सूचना अफसरां की डायरैक्टरी, विभागी स्कीमां की जानकारी ते लाभपात्रियों की सूची आदि सांझी की जा सकती है। खुशवंत सिंह ने सारे महकमियां के अधिकारियों को पारदर्शी कामकाज यकीनी बनाने लई अजे पेरविਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ वास्ते एक निश्चित विधि विकसित करने की सलाह दी। ते इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। इजाजत दिओ। नमस्कार।